Good morning all. In the previous class we discussed that classical theory failed to explain some new phenomena such as photoelectric effect, Compton effect, black body radiation, etc. On that time, that means around 1912, Bohr introduced a new atomic theory, but it has some limitations. So people started to think about a new general approach to explain these phenomena and to solve the limitations of Bohr atomic theory. And in the previous class we already discussed that eminent scientists such as Schrödinger, de Broglie, Max Born, Paul Dirac started to formulate a mathematical model or a new physical model to explain atomic phenomena. And in this chapter we are going through Schrödinger approach of quantum mechanics. So when we are thinking about when we are going to start about this Schrödinger approach, we must recall the old chapter, wave properties of particle. In that chapter we studied that de Broglie introduced matter wave hypothesis. According to de Broglie, a moving particle consists of waves and that wave is named as matter wave. So in order to develop his approach, Schrödinger went through this de Broglie's hypothesis. Otherwise, we can say that he developed his theory based on this matter wave hypothesis. And when we are thinking about this matter wave, you know that associated with a moving particle, so many waves will be there, or a group of waves will be there, and that waves are named as matter waves. Or associated with a moving particle, a wave packet will be there, and that wave packet is named as matter wave. And you already studied about how to find the wavelength of that matter wave from the momentum of the particle. And you studied that if there a wave is there, some wave function will be there, isn't it? Something must change, then only a wave will come. In the case of sound wave, we know the pressure variation, that's the reason of wave. And in the case of ripples, we know the vertical motion of that water molecules on the surface of water, that is the reason of wave. So associated with a wave function will be there. And we know that for a matter wave, the wave function itself have no any physical interpretation. But we know that we already studied in the second chapter that even though the wave function itself have no any physical interpretation, its modulus square or psi square have a physical interpretation, and that is named as the probability density. Density എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതായത് mass per volume, isn't it? Similarly, what do you mean by this probability density? Probability density എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Probability of finding a particle per unit volume. അതിനാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? Probability density എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. So this modulus psi square is the probability density. So here what we are going to do is, we are going to find the shape or the mathematical expression of wave function from probability density.
So probability density എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. The probability density is the probability to find a particle at a particular volume, isn't it? Yeah. Or the probability density means it is the probability to find a particle. Probability density means the probability to find a particle per unit volume. It's okay. So when we are thinking about this probability density must be real, isn't it? That means, suppose we are taking the probability density as 0. Then what will be? Then what can we say from that? That means probability density equal to 0 means there is no any probability to find the particle, isn't it? Probability density is equal to 0.5 means the probability density to find the particle is 0.5, isn't it? Probability density is negative എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, then what we can say? Then the probability to find the particle per unit volume is negative എന്ന് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മീനിങ് ഇല്ല, അല്ലേ? ഒന്നെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ കാണാതിരിക്കണം. If the value of that probability density is 0, what we can say? There is no any probability to find the particle എന്ന് പറയാം. ഇനി probability is greater than 0 means there is a probability to find the particle, isn't it? So we can say that the probability density will be 0 or greater than 0, isn't it? So we can say that the probability density will be a positive quantity എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. And one more thing, എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? ഈ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കണം? അതൊരു റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം, isn't it? അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പാർട്ടിക്കിൾ കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ്. അതായത് അതൊരു റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം, അല്ലാതെ ഒരു ഇമാജിനറി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി, അതിന് ക്യാപിറ്റൽ പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് സൈ സ്ക്വയർ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി, isn't it? So from there we are going to find what is psi. So if modulus psi square is a real quantity, എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? psi may be real or imaginary, അല്ലെങ്കിൽ റിയലിന്റെയും ഇമാജിനറിയുടെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? അക്കോർഡിംഗ് ടു our condition, the modulus psi square must be a real quantity, or a real positive quantity. It's okay. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ മോഡുലസ് സൈ സ്ക്വയർ റിയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് റിയലോ ഇമാജിനറിയോ ആവാം. അതായത് റിയൽ ഓർ ഇമാജിനറി, അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവാം. യു മേ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ്, isn't it? നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഞാൻ സൈ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു? ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി a plus ib. Then you know what will be the complex conjugate of psi? What is that? That is equal to psi star എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ്. That is equal to a minus ib, isn't it? So from there I can find what is modulus of psi square, isn't it? Modulus of psi square എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? That is equal to psi star into psi, isn't it? Psi star into psi means a minus ib into a plus ib. So a minus ib into a plus ib എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? a square plus I into AB minus I into AB plus IB into IB. Am I right? Yes. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈം ആയ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു എ ബിയും തേർഡ് ടൈം ആയ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു എ ബിയും പരസ്പരം they will cancel each other. So we will get a square plus I into AB into I into AB. So this I into AB into I into AB I can write this as I square into B square, isn't it? Isn't it? So once more we are going, പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചു. We are going to find what is modulus psi square. Modulus psi square എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? a plus ib into a minus ib ആണ്, isn't it? അപ്പോൾ a plus ib into a minus ib എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ആദ്യം എയും എയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു a square. Then എയും മൈനസ് ഐ ബിയുമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, സോ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു എ ബി. Then I am going to multiply IB with A, then I am getting that is equal to plus I into AB. Then I am going to multiply IB with minus IB, then I will get minus IB into IB. So this plus IAB minus IAB, they will cancel each other, then I will get A square minus I into,
minus IB into IB. And IB into IB I can written as I square B square, isn't it? So this I square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ -1 ആണ്, isn't it? So that will be equal to A square minus I square B square. That means A square plus B square, isn't it? So even though I am even though I had taken this psi as A plus IB, that means a complex quantity, I got the modulus psi square as a real quantity. അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ, ഈ മോഡുലസ് സൈ സ്ക്വയർ, അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഒരു എന്തായിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരു റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. സൈ എന്തായാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഒന്നാമത് നമുക്ക് അതിനൊരു എന്ത് വേണ്ട, ഫിസിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, ദിസ് സൈ വിൽ ബി എ കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പറഞ്ഞൂടെ, സൈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവാം, റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇമാജിനറി ക്വാണ്ടിറ്റി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സൈ വിൽ ബി എ കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ സൈ മേ ബി കോംപ്ലക്സ്. അപ്പോൾ സൈ കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിലും വി വിൽ ഗെറ്റ് സൈ സ്ക്വയർ ആസ് എ റിയൽ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സൈ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? In this Schrodinger picture, we are going through the Heisenberg picture. In that Heisenberg picture, you know that associated with a moving particle, there will be some waves will be there, and that waves are named as matter waves. And we are going to find the wave function of the matter wave. So by doing that, like this, we got that wave function may be complex. It's okay. Then we are going to find what is psi square dV. Psi square dV means modulus psi square dV. We know that this modulus psi square ne വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആണ്, നമുക്ക് തന്നെ P എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. So we can write, but we are going to find what is P dV. So you know what is P? P is the probability density, isn't it? അത് പറഞ്ഞു, probability per unit volume. Then what will be P dV? Then P dV will be probability to find the particle in a volume dV എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയാം, ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ്, isn't it? Then mass equal to എന്താണ്, ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ്, isn't it? Similarly, probability density എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we can say that is equal to probability per volume. So this probability we can write that is equal to probability density into volume. So here the volume element I had taken that as dV. So the psi square dV എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റും, or P dV എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റും, it is the probability of finding the particle in a volume dV എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക, P dV എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. സോ P dV is the probability to find the particle in a particular volume dV എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്കും കൂടി പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക്, വി നോ വാട്ട് ഈസ് P dV. P dV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ വോളിയം dV, isn't it? So here I am going to find the probability to find the particle from x1 to x2, അതല്ലെങ്കിൽ v1 to v2. അതായത് ഇവിടെ x1 എന്ന് എടുത്തുന്നുള്ളൂ, 1 ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് x1 എന്ന് എടുത്തുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കത് 3 ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ v1 എന്ന് എടുക്കാം. അതായത് px1 x2 എന്ന് വെച്ചാൽ it is the probability to find the particle from x1 to x2. 3 ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ p v1 v2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, it is the probability to find the particle from v1 to v2. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പറയാൻ പറ്റുക, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ v1 to v2 സൈ സ്ക്വയർ dv എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പറഞ്ഞൂടെ, അതായത് സൈ സ്ക്വയർ dv എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക dv എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേത് വരെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം, ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് we can differentiate we can integrate that one. That integral എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണോ ലോവർ ലിമിറ്റ് v1 മുതൽ v2 വരെയാണെങ്കിൽ the lower limit will be v1 and the higher limit or the upper limit will be v2. So we can find that p v1 v2 as integral v1 to v2 psi square dv. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു 1 ഡയമെൻഷണൽ കേസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് v1 and v2 I can write that is equal to x1 x2. So p x1 x2 is equal to integral x1 to x2 psi square dx എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അപ്പോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം v1 to v2.
ഇനി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ദ ലോവർ ലിമിറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണാനുള്ള ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ദ പ്രോബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ എനിവർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി പി ഡി വി ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പി ഡി വി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി പി ഡി വി ആ സാധനം, അതല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി മോഡുലസ് സൈ സ്ക്വയർ ഡി വി, വിനോ വാട്ട് ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റിട്ടേൺ ദാറ്റ് ഇസ് അസ് മോഡുലസ് സൈ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ അത് 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതായത് എന്താ, ഹിയർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ പി ഡി വി ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് എന്താ, പ്രോബബിലിറ്റി ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് 0 അല്ലെ. അതായത് എന്താ, ആ പാർട്ടിക്കിൾ കാണാനുള്ള ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി 0 ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയും ആ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ഇഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി പി ഡി വി ഈക്വൽ ടു 0 വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷനും കൂടി അതിലേക്ക് പോവാം. ഒരു നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് ഇഫ് ദിസ് ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഇഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി പി ഡി ബി ഈക്വൽ ടു 1, that means the total probability to find the particle anywhere in this world equal to 1. If you are taking it as 1, then we can say that that condition is normalization, and those types of wave functions are named as normalized wave function. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് wave function എന്താണെന്നാണ്. That wave function have no any physical interpretation, but we know the modulus square of that have physical interpretation, that is the probability density. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം. അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ 0 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 0-നേക്കാളും വലുതായിരിക്കും അല്ലെ. 0 ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ബി ദർ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മോഡുലസ് സൈ സ്ക്വയർ റിയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, സൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകാം, ഒരു കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആകാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു, സൈ സ്ക്വയർ ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് എ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് എൻ എ വോളിയം ഡി വി. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തത് എന്താണ്, ഒരു x1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മുതൽ x2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കി. പിന്നെ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി. നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇഫ് ദിസ് ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു 1, those types of wave functions are named as normalized wave functions. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം.